จังเตเมตานะเมตาบององค์กงขมุยแนะนาได้กับโลทวนในบัตรบองกึดลางวิ่งสำได้เนี่ยไอ้เจียนสมัติกัดเปอนะบองโอนเลือยนะมันเนี่ยเลือยเก๋บองโอนเลือยสำเลงกอดเอ๋นะสำเลงกอดคลั่งอ่ะสำเลงอ่ะเมื่อจะเมื่อดักจะเอาสนับดองเตียดให้พิจารณาพ้องตาสมัติกัดได้กอดใหญ่นึงตาvề dạng mạch dạng mạch á chạm sẽ đạp nè quát chia sẻ mặt cách nhom miền bèl nè từ chân chân thế từ Attica không tôi ra từ lưng nâng á từ là ca đấy chứ đó cho người dương đăng vi sẻ mặt hiệp nhom tích thì là ngày ấy công sai cao nha công sai cao ấy vì có đại sai đường ấy muối á nhom gì hơi á tụi ba dùng phơ tới tụi ba lon từ bánh tụi ba luôn ai với nhá nhom gì ha lục nhóm thử ấy tại dùng cung để làm đấy rồi cung điết nhom gì cả bất á nghe à số lem lư nó nghe đăng chặt cho bọc cả bay hai niên đăng cà phê luôn hai của mình nữ ní cầm riêng mà đấy bữa thơ nhom ở ban với tràn từ tua vô bệnh nhân á giờ nhận gì luôn ấy cái là nói giờ cũng sai cái rồi bây giờ ở chôn gì thì sao đang nói lôi nén dòng bạch ao chứ chưa rồi một bố thả ao dân trai y lơ thì nâng y chân từ bây giờ chôn chia sẻ tơ của cái này dòng bạch ao dân mà rồi ao dân lên tam thôi cho bác cho ấy coi nhung tách về cái mà sọc khoai cho người ta mê là lan thông thông đó cứ kia sẽ lại nhom đôi ôm mà nè nâng con men một con niên nâng sấy bóc quát ấy chọn lên lên bàn để anh muốn nhom để anh thơ sấy cục máu nhom đâm đó để anh xoẹt nhom lơi lúc kia riêng đó là lúc mình đất cho bạn ông ban nan đấy đi lơi sẽ kê trục krong sọc môi mạch bán không vô cho lòng từ Attica trong về từ ca là sao Attica trong về cụ mẹ từ ca rồi nè khăn trên nâng mơ rồi giờ còn nhông tha trên là nè rồi giờ trong sùng ru gì kia một nhóm từ heo nhông từ mẹ dừng nó nhông từ rồi đó trong heo nhông từ xong mà cái từ này từ nó bị ai với và chân đặc biệt là đang nhom hết chân lôi đến nhom bánh xó ấy chứ chặt tục dương sập trâu cái này cho và chân đặc biệt là đang hết cứ bạch để tan từ đó từ chạm lên kia ta một con số bạc đó chứ không cọt khlang á cọt châu cả này cầm riêng chẳng bắt đăng rẽ xa cả bắt đăng cà phê luôn này hơi đó nên cà ấy tới qua đây nhà na đi nè lằng lăng á khlang á luôn ai sẽ mắt cách luôn ai thôi chẳng xua than này anh tháng sao ấy mất phe sẵn là mất phe sẵn là nè ấy bể nhà ấy sẵn là mất phe năng ngày mất phe năng á mất phe chia bể nhà mất phe chia vài cọng xua than này ai năng thơm bờ trắng tá miên phiếp cho tụi thọ thế nè để căn cà phê này ai nua xua tha cho tụi thọ sầm mẹ sờ tray rung cru này có sông ao khang cả xuông cây can này đi bị say lục chấm tiêu còn tha pha vi rư môi co lục chấm tiêu nhai mò được cắt chui thưa cây can này ở bán bru ni chia ca cầm riêng môi rồi bót sầm mặt cây pê ẩm khai bạch ẩm bóng đại chung một cái đi mày nè cọt vay kê hói nè cọt mau bịa sầm đây chân trắng ạ vay sạ nam vay xây sập bẹp sập vàng trắng cả là này đi cả là này đi cua đấy sầm đây chân tiết cua đấy nè trắng cả là này không men đi ngày coi miền Pành Hà cư lục nè năng ai nè trong dây tóc cà phê ở con đặt con nè kia rong cua con hai ai mau tẹt 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 kít nhớ hả nè
ងវាទៅមិនកើតដោយសារអត្តការក្រុងវាខ្ញុំដែលចាក់មិញណាអត្តការក្រុងគឺពួកម៉ាក់របស់គាត់តែខ្ញុំសូមនិយាយជាមួយអត្តការក្រុងណាក្រុងបាត់ដំបងអើយអ្នកឯងពួកម៉ាក់ក៏ដោយក៏ត្រូវតែឈរលើចំណុចកណ្ដាលដែលរកភាពយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះមិនមែនថាពួកម៉ាក់ខ្លួនឯងអត្តការក្រុងពួកម៉ាក់ក៏កាន់ជើងអ្នកវាយពៀនគេអញ្ចឹងសួរត្រូវអត់វាត្រូវណាតែត្រូវទេណប់ចិត្តណាណប់ចិត្តឯងអាងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ៎ហើយមកធ្វើអញ្ចឹងបាបធ្វើបាបស្ត្រីហើយខ្លួនឯងនេះហ៎ខ្ញុំតែបានខ្ញុំចាំបាច់យើងបោកខ្លះខ្ញុំទៅទូហ៎អានេះគេហៅថាគាត់មានអំណាចណាគាត់មានអំណាចគាត់មកធ្វើបាបអញ្ចឹងទៅហ៎សួរថាអត្តការក្រុងនឹងកាន់ជើងអ្នកឯងបើអត្តការក្រុងនឹងគាត់ជាមានបេះដូងជំនះសម្រាប់នេះគាត់ស៊ីប្រាក់ខែនេះគាត់អត់មានត្រូវកាន់ជើងអ្នកឯងទេអ្នកឯងវាយដំគេចុងទឹកណាអត្តការក្រុងអើយអត្តការក្រុងរាជអាជ្ញាឲ្យតអ្នកធំគឺខ្សែខាងគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយកុំមកគេហៅតែសម័យនេះសម័យ digital ដោយសារ Facebook នេះហើយដែលបានកំចាត់ពួកអ្នកបំពេញពួកអ្នកដែលធ្វើបាបគេណាបានឃើញណាបានឃើញណាកុំខ្លួនឯងអាងអីហា PM ពួកម៉ាក់សាព្រាអញ្ញាអ្នកធំស្នងអីស្អីច្បាយក្រុងគ្នាអ្នកឯងមិត្តភ័ក្ដិអើយអីក៏លុយកប់សេរីម៉េះហាសាហាវម៉េះណាកុំសាយពេកអីសម័យនេះច្បាប់កុំយកអដែងធំអំពើហិង្សាចឹងហើយក៏សុំជំរាបទៅក្រសួងកិច្ចការនារីរឿងមួយនេះมันអាចលើកលែងបានទេណាធ្វើអញ្ចឹងវាត្រូវអត់ណាអង្គុយវាយគេអីកុំរៀម10សែនជ័យបារមីសុំទោសរួយខ្លួនណែវាយឲ្យសម្ដីគាត់មើលស្ដាប់សម្ដីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាពិចារណាសម្ដីរបស់សមត្ថកិច្ច PM នៅខេត្តបាត់ដំបងម្នាក់ដែលគាត់កំពុងប្រើអំពើហិង្សាទៅលើស្រីគាត់លើប្រពន្ធឬស្រីស្នេហ៍ខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំអត់សូវដឹងរឿងចឹងទេណាចឹងទេមេត្តាផងកុំលេងប្រើសម្ដីម៉ាក់នងអីអត់ស្រួលទេយល់លេងចង់អីអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវទេកុំមួយទៀតម៉ានថ្ងៃហើយគឺមានសម្ដីជំទាវមួយចំនួនឥឡូវបងប្អូនបោះឆ្នោតមួយតើទុកឲ្យយាយចាស់នេះលេង Facebook តទៅទៀតឬមួយក៏ឲ្យយាយចាស់នឹងឈប់បញ្ឈប់ក្រលការស្នើសុំរបស់រាជទាំងអស់យាយចាស់នឹងមិនបាច់លេងមិនបាច់ផុសមិនបាច់ឡាយជួយទេណាព្រោះមានមីជំទាវមួយនោះវាថាម៉េចវាថាខ្ញុំនេះមិនទុកការងារនឹងឲ្យទៅក្រសួងទេចូលចិត្តយកមកនិយាយក្នុង Facebook ណាគេប្រងធ្វើឲ្យប៉ុន្តែយើងនឹងច្បិចយកមកធ្វើសួរថាអារឿងបញ្ហាហ្នឹងសួរថាក្រសួងកិច្ចការនារីដែលយំមកធ្វើនៅអារឿងហ្នឹងអារឿងវាយដំច្រំធាក់នេះណាក្រសួងកិច្ចការនារីគាត់យកមកធ្វើមកយើងចឹងទេខ្ញុំជឿចំកាច់ណាតើដល់ទៅមកវាសន្យាប្រធានខ្ញុំដូចសាក់នោះអត់ឆាអូយបាក់ឆាសួរថាវាយប៉ុណ្ណឹងហើយអានេះខ្ញុំអត់មានទៅតនេះទៅណាគេណារះបាញ់មកថាវាភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់បាញ់មកឲ្យខ្ញុំជួយពិចារណាឲ្យជួយគាត់ផងណាឲ្យជួយគាត់ផងតើសមត្ថកិច្ចគិតយ៉ាងណាណាខាងរដ្ឋាភិបាលគិតយ៉ាងណាចំពោះអំពើហិង្សាណាចំពោះអំពើហិង្សាហើយនឹងសម្លេងរបស់គាត់
អំពើហិង្សាហើយនឹងសម្លេងរបស់គាត់ដែលគាត់អាងគាត់ថាគីឡូរបស់គាត់គីឡូធ្ងន់នៅបាត់ដំបងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយទៀតបានជាលោកតាព្រះអង្គកញ្ញូងរត់ទៅយាយម៉ៅដោយសារកូនចៅគាត់គីឡូខ្លាំងពេកលេងវាយស្រីវាយអីអញ្ចឹងគាត់រត់ចោលហើយAI ថ្ងៃមុនរត់ចោលហើយយាយម៉ៅរត់ចោលព្រះអង្គកញ្ញូងរត់ចោលហើយវាយគេច្រើនពេកអើយអញអញងាយហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះជារឿងដែលរបស់ប្រជារាស្ត្របាញ់មកឲ្យខ្ញុំណាបាញ់មកឲ្យខ្ញុំចឹងទេបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកដែលសម័យខ្លួនណាសម័យខ្លួនបើយកល្អមិនដឹងជាអាយុប្រមាណទេព្រោះខ្ញុំចិត្តមួយហើយខ្ញុំមិនដឹងហៅគាត់បងឬប្អូនគឺប្អូនខ្ញុំឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេតែមេត្តាកុំប្រើពាក្យនឹងទៀតណាសិលធម៌របស់មន្ត្រីរាជការកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺគេមានឲ្យក្រមសិលធម៌របស់គេតែអ្នកវាយគេហើយតែអ្នកធ្វើអញ្ចឹងហើយអ្នកចេញសម្ដីសិតតែពួកម៉ាក់សិតតែភឿនបននេះណាសិតតែព្រះរាជអាជ្ញាអញ្ចឹងករណីរឿងក្តីនេះបើមិនឈ្នះទេអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តបាត់ដំបងនិងព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការសិតតែគ្នាគាត់នឹងចង្វាយក្រុងអីគេគាត់និយាយមិននោះគឺគេលើកលែងអត់បានទេធ្វើស្រួលទៅណាធ្វើស្រួលទៅប្តឹងរបៀបជាបណ្ដាសាររបៀបជាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបកស្រាយពីរឿងកោះគុតអីអញ្ចឹងឥឡូវកោះគុតហ្នឹងថៃគេទៀមទារបស់គេ 100% 1លាន%ខ្មែរមិនអាចទាំងមានវត្តមាននៅលើទឹកដីកោះគុតបានផងសត្វថៃមានសង្កាត់ស្នាក់ការប៉ូលីសមានអីគេអស់ហើយគេមិនតឹងឲ្យយើងទៅក្បែរផងហើយឥឡូវហ្នឹងសំបីថាថៃចោះថាមិនឲ្យយើងទៅក្បែរឥឡូវខ្មែរគ្នាឯងតែនិយាយរឿងកោះគុតពេលខ្លះហ្នឹងគឺរករឿងអីចឹងទៀតផងគេថាយើងជ្រុលនិយមអីបិទមាត់អីចឹងទៀតដូច្នេះក្នុងហ្នឹងយើងអាចដាក់បណ្ដឹងអំពីមាត្រាមិញហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាមាត្រា35គឺជាសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឃើញតវ៉ាមិនថឹកតែអត់បានដោះស្រាយអញ្ចឹងប្តឹងជាបណ្ដឹងបរិហារចោទថារដ្ឋាភិបាលខកខានមិនបានបំពេញករណីកិច្ចកាតព្វកិច្ចការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនដោយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា35អញ្ចឹងតុលាការត្រូវយកទៅដោះស្រាយទៅអានោះបើសិនជាតុលាការឯករាជ្យប៉ុន្តែខ្ញុំជឿហើយថានៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាខ្ញុំមិនជឿថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាដែលតែហ៊ានដាក់ពាក្យប្តឹងរដ្ឋាភិបាលទេហើយបើសិនជាប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យមែនក៏គណៈបកនយោបាយដែលបង្កើតជ្រោងច្រាងដែលនេះហ្នឹងគឺប្រធានគណៈបកឬក៏ក្រុមសកម្មជននយោបាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏បើថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសគ្នាមិនអាចចូលស្រុកបានជាឱកាសដែលអស់លោកទាមទាររកប្រជាប្រិយដើម្បីឲ្យធ្វើផ្លាច់ពីរដ្ឋាភិបាលមិនអញ្ចឹងបើអស់លោកមានគណៈបកនយោបាយនេះអាពេលហ្នឹងគឺជាពេលសំខាន់បំផុតដែលអស់លោកត្រូវប្រាប់ពិភពលោកថាយើងធ្វើអីផ្លាច់ពីអ្វីដែលជាជំរឿសប្រជាពលរដ្ឋចង់បានយើងឲ្យជ្រើសអាហ្នឹងដែលជាឱកាសមាសដើម្បីដាក់ពាក្យប៉ុន្តែបងប្អូនប្រធានគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនឬក៏សកម្មជនគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថាហ៊ានតែដាក់មករដ្ឋាភិបាលចោទទៅវិបត្តិផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរំលាយគណៈបកចោលទៀតយើងមានតែរឿងអញ្ចឹងដូច្នេះបើសរុបសេចក្តីមកគឺប្រព័ន្ធដែលខ្ញុំបានជម្រាបមិញហ្នឹងគឺតកតងនឹងបណ្ដឹងបរិហារគឺស្ទើរតែមិនអាចធ្វើបានទេនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារប្រព័ន្ធច្បាប់យើងប្រព័ន្ធតុលាការយើងគ្មានភាពឯករាជ្យហើយកុំភ្លេចណាមាត្រា529នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះគឺជាការដែលនិយាយអំពីនីតិវិធីបណ្ដឹងបរិហារមែនណាប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដដែលណាបើបងប្អូនបើកសៀវភៅក្រមព្រហ្មទណ្ឌមើលបងប្អូនមើលមាត្រា40មាត្រា71មាត្រា72មាត្រា329នៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌទាំងអស់សុទ្ធតែចែងតកតងនឹងបណ្ដឹងបរិហារនេះចឹងបានន័យថាបណ្ដឹងបរិហារនេះមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌហើយនៅក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌក៏មានចែងខ្លះដែរតកតងដើមបណ្ដឹងបរិហារនឹងថានីតិវិធីតុលាការអញ្ចឹងបានន័យថាច្បាប់ហ្នឹងគឺវាមានភាពលម្អិតណាប៉ុន្តែអាចមានការអនុវត្តបានដែរដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមិនទុកចិត្តថាខ្លួនដាក់ទៅនឹងមានការដោះស្រាយពីអង្គការរដ្ឋចុះខ្ញុំប្រាប់ថាជំរឿសមានដល់ទៅ3ចុះជំរឿស2ទៀតធ្វើមិនតែអញ្ចឹងបើតុលាការមិនអាចប្តឹងបានតាមពិតតុលាការប្រជាពលរដ្ឋអត់ចាំបាច់ដាក់ពាក្យប្តឹងអីទៅតុលាការក៏បានដែរបើសិនជារដ្ឋាភិបាល
សម្រាប់ថាដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យជំរះមិនទៅព្រោះរឿងកោះគុតនេះអត់មានប្រជាពលរដ្ឋណាអាចដាក់ពាក្យប្តឹងជំនួសរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាបាននេះតាមច្បាប់គឺមានតែភាគីរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចដាក់ពាក្យប្តឹងទៅភាគីរដ្ឋដទៃទៀតពីរឿងចំនួនព្រំដែនទឹកព្រំដែនគោកអីនឹងបានហើយតុលាការដែលមានក្របខ័ណ្ឌក្នុងការដោះស្រាយបណ្ដឹងនេះបានគឺតុលាការព្រំយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICJ អានេះហើយគឺជាអ្វីដែលសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនលើកមកយូរហើយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលធ្វើពង្រាយកន្តើយជាដរាបអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើពង្រាយកន្តើយហើយនីតិវិធីបណ្ដឹងបរិហារមិនអាចធ្វើទៅបានប្រជាពលរដ្ឋមានជំរើសទី2ហ្នឹងគឺធ្វើតាមរយៈការបោះឆ្នោតដូររដ្ឋាភិបាលខ្ញុំប្រើពាក្យថាបោះឆ្នោតដូររដ្ឋាភិបាលបាទបានន័យថានីតិវិធីនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរបើប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ប្រជាពលរដ្ឋគេអាចទៅបោះឆ្នោតដើម្បីដូររកមេដឹកនាំថ្មីគណៈបកនយោបាយថ្មីណាមួយដើម្បីអាចដោះស្រាយរឿងជាតិអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអត់អាចដោះស្រាយបានគឺគេជ្រើសរើសគណៈបកមួយថ្មីដើម្បីអាចនឹងជាចង់និយាយថាជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកគេដើម្បីគេដោះស្រាយបានយកទៅប្រកួតគ្នាអញ្ចឹងបើចឹងអញដោះស្រាយអត់បានហេតុអីក៏មិនឲ្យគេដោះស្រាយអាហ្នឹងគឺក្នុងការប្រកួតបោះឆ្នោតគឺអាចដាក់ចូលក្នុងគោលនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាចថាគណៈបកនយោបាយក៏ខ្ញុំហ៊ានសច្ចាប្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាបើបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំជាប់ឆ្នោតជាដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនឹងយករឿងកោះគុតយកទៅតតាំងជាមួយភាគីថៃនៅមុខតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនេះគឺជានីតិវិធីស្របតាមផ្លូវច្បាប់អហិង្សាហើយដែលគេធ្វើនៅគ្រប់ទិសទីនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពឬក៏ផ្កើនឬក៏បំពេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនធ្វើតាមដែលអ្វីដែលជាបំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែដំណោះស្រាយទី2នេះអាចធ្វើទៅបានតែក្នុងករណីមានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមួយដែលមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមិនមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ការដែលទៅចង់ផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការបោះឆ្នោតនេះក៏មិនបានជោគជ័យដែរតែយើងបានជោគជ័យយ៉ាងដូចម្ដេចទៅឧទាហរណ៍ដោយការសម័យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងឃើញទេឆ្នាំ2012បានសម្លេងដល់ជិត3លានមានកូតាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតំណាងរាស្ត្រ55កៅអីទល់នឹង68កៅអីរបស់គណៈបកប្រជាជនលើសខ្វះគ្នាតែ2សែនសម្លេងហ្នឹងនៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺថាកម្លាំងគីឡូស្មើគ្នាទៅហើយក្នុងន័យនេះគឺកម្លាំងគីឡូរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺសឹងថាខ្លាំងជាងគណៈបកកាន់អំណាចបាត់ទៅហើយដោយសារអីបើនិយាយពីធនធានអ្វីៗហ្នឹងគណៈបកកាន់អំណាចហ្នឹងប្រើប្រាស់ខ្ជុកខ្ជាយ៉ាងសម្បើមបាននៅសល់ត្រឹម68កៅអីហើយខាងគណៈបកប្រឆាំងធនធានរយៈខ្វះខាតគ្រប់មុខគ្រប់ច្រកល្ហកប៉ុន្តែគេបានដល់ទៅ55បានន័យថាកម្លាំងហ្នឹងគឺខ្លាំងមហិមាណានៅក្នុងន័យហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទម្ងន់ថាគេពឹងទៅលើគណៈបកណាមួយដើម្បីឲ្យទៅផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនានឹងគោលនយោបាយដែលគេពេញចិត្តដូចជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើអត់បានគឺអាចគណៈបករបស់គេទៅធ្វើបានអាហ្នឹងហើយតាមរយៈការបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែម្ដងទៀតថារឿងនេះធ្វើទៅបានតើតែមានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនឹងឯករាជ្យបរិយាកាសបោះឆ្នោតឯករាជ្យមានសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវច្បាប់បោះឆ្នោតទាំងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រព័ន្ធតុលាការប្រព័ន្ធសាធារណៈអីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌មានដំណាគ្រប់រឿងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយហើយមិនមានការភ័យខ្លាចប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំរឿននេះមានភាពតិចតួចស្ដាងក្រៃមែនតើដោយសារអីដោយសារតែប្រវត្តិនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតមកដល់ពេលនេះហើយរលរឿងរំលាយគណៈបកដទៃទៀតដែលមិនអាចឲ្យគេចូលប្រកួតប្រជែងឲ្យស្មើគីឡូស្មើភាពគ្នាបានដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញពីខាងភាគីម្ខាងទៀតណាអញ្ចឹងជំរឿនទី2ដែលខ្ញុំថាគួរតែអាចធ្វើបានអត់ទៀតហើយមិនអញ្ចឹងចុះជំរឿនទី3ធ្វើយ៉ាងម៉េចបងប្អូនជំរឿនទី3គឺជាលក្ខខណ្ឌសច្ចានុមត្តនៅពេលដែលដំណោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់នីតិវិធីទី1មិនមែនរឿងប្តឹងបរិហារក៏ទៅមិនរួចទី2រឿងការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក៏មិនអាចធ្វើទៅកើតគឺមានតែជំរឿនទី3មួយគេហៅថាបដិវត្តបងប្អូនឮសូរបដិវត្តនេះញាក់សាច់តែម្ដងព្រោះជាភាសាដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏រដ្ឋាភិបាលពេញចិត្តណាស់ឲ្យតែណានាប្រើពាក្យបដិវត្តហើយគេមិនត្រឹមប្រើតែបដិវត្តគេថែមពណ៌ឲ្យមួយទៀតបាទដើម្បីកុំឲ្យវាស្អាប់ឬក៏ថាវាមិនសូវឆើតចឹងដាក់បដិវត្តពណ៌ឲ្យទៀតបាទគឺពណ៌ស្អីតក្រូចពណ៌ស៊ីជម្ពូពណ៌អីទៅពណ៌អីមិនខ្វល់ទេតែសំខាន់បដិវត្តប្រែថាការផ្លាស់ប្ដូរទ្រង់ទ្រាយធំខុសពីអ្វីដែលជាស្ថានភាពដែលជាប់គាំងទៅមុខអត់រួចដូច្នេះការធ្វើបដិវត្តមិនមែនបានន័យថា
ជារឿងអាក្រក់គ្រប់រឿងទេគ្រាន់តែថាចលនាតស៊ូបដិវត្តភាគច្រើនគឺច្រើនតែផ្ទុះទៅជាអំពើហិង្សាដោយសារអីដោយសារការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរបិទមាត់គេគ្រប់ច្រកអត់ឲ្យគេធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់ចុងក្រោយគឺគេមានតែប្រើចលនាបដិវត្តនឹងឯងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរហើយប្រទេសជាច្រើនឈានទៅដល់ការបង្ហូរឈាមដែលរឿងនេះគឺប្រវត្តិសាស្ត្រយើងក៏មានដែររឿងតាក់ទងនឹងបដិវត្តប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំហាក់បីដូចជាមិនបានរៀនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រតទៅសោះគឺព្យាយាមប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រសាដាននឹងតទៅទៀតអញ្ចឹងបដិវត្តនេះមិនទាន់ឃើញចេញជារូបរាងមែនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមមានជំងឺខ្លាចស្រមោលខ្លួនឯងវិញទៅហើយឲ្យតែឃើញក្រុមភាគីម្ខាងទៀតដែលគូប្រកួតរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានរំលាយហើយខ្លាចគេងើបមកវិញហ្នឹងឲ្យតែបដុំគ្នាបន្តិចថាគេនឹងរៀបចំចលនាបដិវត្តខ្លួនឯងជាអ្នកដាក់ពាក្យឲ្យគេហើយបាត់ហើយដោយសារអីរដ្ឋាភិបាលដឹងខ្លួនឯងហើយថាបើមកច្រកប្តឹងតាមតឡាការប្តឹងបណ្ដឹងបរិហាដឹងទៅឲ្យរួចហើយបិទចិត្តជឹងមួយហើយបើសាកតាមការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌អញបិទទៀតដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងដឹងខ្លួនឯងថាអស់ហ្នឹងគឺតែមកគឺលោតអត់រួចទេព្រោះបើមកដឹងតែចាញ់ខាងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុអីបានជាបើកឲ្យមកបានអញ្ចឹងបិទឲ្យអស់អញ្ចឹងច្រកហ្នឹងគឺមានតែមួយច្រកគាត់គឺបដិវត្តនឹងឯងគឺរដ្ឋាភិបាលដឹងខ្លួនឯងតែម្ដងនៅពេលដែលនិយាយជ្រុំរឿងបដិវត្តពណ៌គឺរដ្ឋាភិបាលនឹងជាអ្នកត្រួសត្រាយឲ្យមានបដិវត្តពណ៌ខ្លួនឯងទេហើយកុំថាក្រមប្រឆាំងក្រមអីជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានចលនាបដិវត្តអីនោះគឺរដ្ឋាភិបាលបង្កើតបរិយាកាសដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពនឹងវាទុំជោខ្លាយទៅជារឿងបដិវត្តដោយសារអីប្រជាពលរដ្ឋធុញថប់ប្រជាពលរដ្ឋខឹងសម្បាប្រជាពលរដ្ឋស្អប់ខ្ពើមប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តប្រជាពលរដ្ឋមិនដឹងរកផ្លូវណាដោះស្រាយតាមអ្វីដែលនីតិវិធីអហិង្សាធ្វើអស់ហើយអត់បានផលតើឲ្យគាត់ធ្វើអីទៀតចឹងរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងទេដែលបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមបញ្ហារហូតដល់ឈានទៅរកបដិវត្តហ្នឹងហើយក៏ដឹងខ្លួនទៀតសុកចិត្តទប់បដិវត្តដោយការអីទិញលលកតាក់លលកបំបាក់ទឹកចិត្តអ្នកនេះចាប់អ្នកនេះថែមទៀតទៅហើយអាចទូទៅអាចលនាបដិវត្តហ្នឹងវាច្រើនតែក៏ក្រើកឡើងនៅពេលដែលការបង្កើតអាភាពឈឺចាប់ហ្នឹងកាន់តែញោមញីកាន់តែខ្លាំងទៅមនុស្សកាន់តែដកនៅក្នុងអារម្មណ៍នៃការចងកំហឹងចងគំនុំអាភាពអយុត្តិធម៌ហ្នឹងក៏មានកាន់តែច្រើនចឹងគំនុំហ្នឹងក៏ដកនៅក្នុងខ្លួនថ្ងៃណាមួយវាផ្ទុះគឺកាប់សម្លាប់គ្នាបង្ហូរឈាមយ៉ាងក៏ក្រើកតែម្ដងបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងទប់ប៉ុណ្ណាក៏តែទប់មិនឈ្នះព្រោះដោយសារអីសន្តិភាពវាកើតឡើងដោយការទទួលស្គាល់ការពិតនិងយុត្តិធម៌តែយើងបាត់អស់ហ្នឹងហើយគឺយើងអត់មានសន្តិភាពទេសន្តិភាពមានទៅមិនបើសិនជាយើងសំបីតែនិយាយពី logic យើងនិយាយឡើងស្ដាប់គ្នាបានទៅហើយហ្នឹងយើងនិយាយទៅមិនបើណានិយាយអីក៏ប្រឆាំងណានិយាយអីក៏ជ្រុលនិយមអីអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយឥឡូវឧទាហរណ៍តែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចសំបីតែច្បាប់មកកណោកោដឹកអារឿងស្រូវអង្គអារឿងលហុងរឿងដំឡូងរឿងស្វាយរឿងតង្ហែនរឿងស្អីដែលខ្វះទីផ្សារខ្វះអីខ្វះការងារអត់មានប្រាក់បៀវត្តអត់សូវឡើងអីកម្មករនៅតែ200ក្បាល200 $200 អីហ្នឹងយើងអត់ទៅមុខរួចតែយើងនាំគ្នាទៅបង្កើតច្បាប់ស្ដីអំពីការផ្ដន់ទាទោសអ្នកដែលមិនទទួលស្គាល់ថារបបខ្មែរក្រហមជារបបបល័យពូជសាសន៍អីណាខ្ញុំថាភារកិច្ចរបស់រដ្ឋសភារបស់រដ្ឋាភិបាលបង្កើតច្បាប់តែអញ្ចឹងទេវាមិនមានអីខុសឆ្គងទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងបង្កើតកង់ដែលមូលហើយយើងនាំគ្នាដាក់ឲ្យវាមូលទៀតទេខ្ញុំអត់ដឹងថាយើងចង់បានអីឲ្យប្រកាសព្រោះយើងនាំគ្នាបង្កើតគំនិតច្នៃប្រឌិតនាំគ្នាអង្គុយគិតគេកាលពីមុនគេអង្គុយគិតថាកង់យើងហ្មងបានមូលហ្នឹងគឺកាលពីមុនវាជ្រុងហើយជ្រុងដើម្បីឲ្យវាវិលវាអត់ទៅកើតទេវាប្រាក់ផ្លុងណាវាមិនចឹងហើយវាទៅវាជ្រុងវាមានរលូនឯណាអញ្ចឹងគេនាំគ្នាដាក់វាឲ្យវាមូលដល់ពេលមូលទៅជា logic គឺបានន័យថាវារត់ទៅវារលូនវាអត់រដិបរដប់អញ្ចឹងទៅហើយឥឡូវស្រាប់ដល់ពេលគេរកឃើញថាអាកង់ជ្រុងហ្នឹងបើធ្វើទៅជាមូលអញ្ចឹងវាបានវិលរលូនហើយយើងនាំគ្នាមកអង្គុយគិតធ្វើអាកង់មូលហ្នឹងទៅមូលទៀតទៅវាថាគំនិតរបស់យើងតើហេតុអីបានជាយើងចំណាយពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍ព្រោះអារឿងពើបល័យពូជសាសរឿងស្អីគេហ្នឹងគឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគេកាត់ក្តីឡើងជិត20ឆ្នាំហើយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគេយកទាំងច្បាប់ខ្មែរគេយកទាំងច្បាប់បរទេសយកមកផ្គប់ចូលគ្នាដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជួយដល់ជនរងគ្រោះនិងបិទបញ្ចប់អាទំព័រខ្មែរក្រហមដល់ខ្មែរងងឹតហើយនៅក្នុងដីកាចោតប្រកាន់នឹងសាលក្រមសាលដីការាប់រយរាប់ពាន់ទំព័រអស់លោកអត់បានអានទេឬដែលគេចែងមកនិយាយថារបបខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍
ប្រឆាំងជនជាតិវៀតណាមជនជាតិខ្មែរក្រោមឬចាមអីឡាក់ហ្នឹងឡាក់អីហ្នឹងផ្ដំទាទោសមនុស្សប្រមាណអ្នកនៅក្នុងហ្នឹងចុះបើច្បាប់មានហើយអស់ហើយចុះទៅចេញច្បាប់ឯណាទៀតថារបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងមិនមែនជារបបសម្លាប់បល័យពូជសាសន៍ឬក៏យ៉ាងណាយ៉ាងម៉េចទៀតដូចថាយើងបន្ថែមឲ្យតែរវល់ហើយធ្វើឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបាក់ស្បាតភ័យខ្លាចថាឃើញច្បាប់អីថ្មីមកទៀតហ្នឹងភ័យទៀតនិយាយរឿងខ្មែរក្រហមឡើងហ៊ាននិយាយពុកបាក់ស្បាតអារឿងខ្មែរក្រហមហ្នឹងមិនទាន់ផុតផងឥឡូវមកនិយាយរឿងខ្មែរក្រហមថាមិនមែនជាអំពើបល័យពូជសាសន៍អីណានឹងណាហ្នឹងខ្លាចគេចាប់ដាក់គុកទៀតបរិយាច្បាប់ចេញមកអញ្ចឹងអីចឹងដូចថាអត់ចំណេញណាធ្វើចាបានណាចាមានណាចាច្បាប់ជួយឃើញប៉ុន្តែមិនដឹងថាយកមកធ្វើអីអាហ្នឹងវាចូលដល់នៅក្នុងដូចថាយើងនៅក្នុងផ្ទះយើងមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងយើងនៅខ្វះរបស់ដែលយើងត្រូវការយើងមិនមែនរបស់ដែលយើងចង់ណាចំណងឥឡូវយើងចង់បានដែរយើងចេះចង់ប៉ុន្តែអាសេចក្តីត្រូវការនោះវាអត់ត្រូវការសោះហើយយើងចេះតែយកមកដាក់ឲ្យពេញផ្ទះទៅយូរៗសុទ្ធតែសំពងសំពីសម្បត្តិអជ័យឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីរឿងបដិវត្តហ្នឹងគឺយើងជិះមិនផុតនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយហើយខ្ញុំមិនទៅជាការញុះញង់អីទេខ្ញុំគ្រាន់តែពន្យល់អំពីរបបប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលដែលយើងសង្កត់ឆ្នាំងបាយហើយយើងដុតភ្លើងពីក្រោមយ៉ាងក្តៅហើយវាពុះខ្ជូលមកហើយយើងអត់បង្ហើបវាជាស្វ័យប្រវត្តិគឺវាច្បាស់ជាផ្ទុះហើយឆ្នាំងហ្នឹងព្រោះអីវាក្តៅពីក្រោមមកកុំសួលទឹកហ្នឹងវាពុះតែអញ្ចឹងវាត្រូវតែខ្ជូលវាចេញមកដល់តែយើងបង្ហើបវាបើកវាជាប់វាបានតែវាអត់ខ្ជូលអាហ្នឹងគឺជារឿងសត្វចានុម័តទេខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកវិភាគជាអ្នកដឹងស្អីច្រើនជាងបងប្អូនឯណាទេអត់ទេចាស់អស់ជំរឿសទាំង3នេះមានជំរឿសអីទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមិនដោះស្រាយបញ្ហាបងប្អូនជំរឿសនៅមានច្រើនទៀតហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនកំពុងតែធ្វើឲ្យជំរឿសនឹងប្រហែលជាអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងការដែលពឹងពាក់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះស្រាយបានគឺការតវ៉ាតាមដងផ្លូវតវ៉ាបាតកម្មគ្រប់ច្រកគ្រប់លហកខ្ញុំមិនជឿថាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់នោះលោកមិនចេះនឿយណាយនៅក្នុងការចំណាយពេលវេលាដែលត្រូវរកទទួលទាននឹងមកអង្គុយផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មតាមទូតតាមអីនៅក្រៅប្រទេសយើងមកនៅច្រកកោននៅស្រុកគេយើងក៏មានកិត្តិយសយើងក៏មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរយើងក៏ស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍យើងដែរតែយើងទៅធ្វើបាតកម្មនៅស្រុកគេពេញផ្លូវពេញអីគេមើលមកហ្នឹងគេថាអូខ្មែរហ្នឹងបាតកម្មអីគេអូរដ្ឋាភិបាលអត់ដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យពួកគាត់អូយចាំមិនបានរដ្ឋាភិបាលអត់ដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យពួកគាត់ចុះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខ្មែរមិនដែរមិនអត់បន្តវ៉ាអីមិនបានបន្តវ៉ានៅខាងក្រៅអីអញ្ចឹងសំណួរនេះគេសួរគ្រប់តែពេលដែលខ្ញុំទៅយកព័ត៌មានហើយការពិតគឺដោយសារអីដោយសារតែបងប្អូនទាំងអស់គាត់ឈឺចាប់អញ្ចឹងអាពេលវេលាដែលចំណាយហ្នឹងគឺមិនស្ដាយតទៅសោះគឺបង្កើនភាពសាមគ្គីគ្នាហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបញ្ហាគេមើលងាយចិត្តសាសយើងត្រង់អញ្ចេះគេមិនមើលងាយបងប្អូនអ្នកតវ៉ាទេគេមើលងាយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរព្រោះបងប្អូនអ្នកតវ៉ាគឺគ្រាន់តែជាជនរងគ្រោះហើយគេដឹងថាអ្នកតវ៉ាបានន័យថាកំពុងតែចង់បានអ្វីមួយដែលអាជ្ញាធរមិនធ្វើអង្គការរដ្ឋមិនធ្វើឲ្យឬក៏មិនចាត់ការអញ្ចឹងគេដឹងហើយក្នុងសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចកូរ៉េដូចជប៉ុនដូចអាមេរិកដូចអូស្ត្រាលីដូចកាណាដាអីគេដឹងណាអាជ្ញាធរគេមិនបង្ក្រាបទេរឿងអញ្ចឹងព្រោះគេបង្ក្រាបយ៉ាងម៉េចព្រោះសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋជាមូលដ្ឋានគឺសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំដើម្បីតវ៉ាពេលដែលអាជ្ញាធររដ្ឋមិនដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យខ្លួនអានឹងគឺជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់បំផុតឲ្យបងប្អូនបើដកអានឹងទៀតគឺដកពលឹងពីប្រជាពលរដ្ឋអស់តែម្ដងអស់ហើយអស់អីតម្លៃខ្លួនហ្នឹងគឺវាស្មើនឹង0ណានៅពេលដែលយើងដកសំបីតែសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីតវ៉ានៅពេលអ្វីដែលយើងឃើញថាមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះអាការដែលតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលចោទថាធ្វើឲ្យអាប់អោនមុខមាត់ជាតិហ្នឹងមិនមែនដោយសារបងប្អូនអ្នកតវ៉ាទេគឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លួនឯងទេដែលធ្វើឲ្យអាប់អោនហ្នឹងដោយសារអីមិនដោះស្រាយបញ្ហាដូច្នេះជំរឿននេះស្ទើរតែខ្លាយទៅជាជំរឿនទី4ហើយបងប្អូននៅតែបន្តតវ៉ាហើយសួរថាបានផលដែរទេបងប្អូនកុំមើលស្រាលអំពីការតវ៉ារបស់ពលករឬក៏កម្មករឬក៏បងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឲ្យសោះនេះគឺជាចលនាមួយដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅលើโลกនេះក្រៅតែពីយុទ្ធនាការការទូតជាមួយមន្ត្រីការបរទេសមន្ត្រីទូតមន្ត្រីអីហ្នឹងគឺវាជាផ្នែកមួយប៉ុន្តែការតវ៉ាតាមដងផ្លូវនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់ព្រោះអីវាជាមុខមាត់របស់ជាតិមួយដែលគេក៏រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងជាតិដែលយើងកំពុងតវ៉ាហ្នឹងក៏គេចាប់ផ្ដើមផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងពេញគឺក្នុងទូរទស្សន៍ក្នុងវិទ្យុអីគេសារព័ត៌មានអីគេហ្នឹងទៅហើយយើងបានលើខ្យល់ខ្ចាយវាអាម៉ាស់ដល់រដ្ឋាភិបាលជាតិឯណោះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគេថាអ្នកទាំងអស់នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងអាម៉ាស់
ប៉ុន្តែការពិតរឿងនេះគឺដូចគ្នាអ៊ុយក្រែនហើយនិងរុស្ស៊ីអញ្ចឹងណានៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនរងការចាប់ប្រកាន់ថាជាមេដឹកនាំប្រជាការថាអ៊ុយក្រែនគឺជាអ្នកចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមហើយរុស្ស៊ីជាពួកអ្នកឈ្លានពានសោះខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះយើងដឹងហើយថាតើយើងនឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយចូលដល់រឿងអ៊ុយក្រែននិងអាមេរិកឬក៏រឿងពិភពលោកហ្នឹងដែលជាប្រធានបទទី2ចុះខ្ញុំនឹងបិទប្រធានបទទី1របស់ខ្ញុំត្រឹមតែចង់ជម្រាបបងប្អូនថាការតស៊ូមតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិឥឡូវបងប្អូនតវ៉ាគ្រប់ទិសទីហ្នឹងខ្ញុំជឿថាអតិពលមានសម្បើមណាស់បងប្អូនកុំភ្លេចថាមន្ត្រីទូតមន្ត្រីការបរទេសនៅគ្រប់ស្ថានទូតគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គេយកចិត្តទុកដាក់គេមើលតាមដានសកម្មភាពនឹងគ្រប់ពេលហើយនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើងទៅជួបគេពេលណាគេអត់បាច់សួរអីទេគេគ្រាន់តែសួរថាលោកដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងបានហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋអស់លោកនៅឃើញតវ៉ាអត់ឈប់បែបនេះតើហេតុអីបានជាលោកមិនដោះស្រាយចឹងគាត់មកដោះសារទៀតថាអូប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាក្រុមជ្រុលនិយមក្រុមពួកទៀមពួកក្រៅច្បាប់ឥឡូវខ្ញុំពងធ្វើច្បាប់ហើយទៀតដាក់ពួកនឹងឲ្យទៅជាភេរៈកអីចឹងទៀតទៅគេនឹងចាប់ផ្ដើមតែធ្វើឲ្យយើងកាន់តែអន់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងទៀតហើយអត់ដោះស្រាយបញ្ហានាំគ្នាទៅខ្ទប់មាត់គេអញ្ចឹងទៀតដូច្នេះមុខមាត់របស់ជាតិនឹងអត់ដែលបានល្អទេហើយកុំបន្ទោសអ្នកតវ៉ាបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងហើយការតវ៉ានេះគឺកាន់តែកក្រើកទៅហើយជាចលនាមួយដែលបណ្ដោះក្តីសង្ឃឹមរបស់ខាងគណៈបកប្រឆាំងនិងយុវជនដែលតវ៉ាដើម្បីរឿងរ៉ាវសង្គមរឿងនេះចឹងហើយនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាន់តែអាប់មុខហើយតែពេលមានការបោះឆ្នោតណាមួយដោយសេរីអត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌គឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាញ់ឯងតែម្ដងគឺនេះដែលជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការតវ៉ាមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេបងប្អូនឃើញតែរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើអីសោះហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលមួយដែរនៅក្នុងការផ្ដាច់ក្តីសង្ឃឹមអ្នកតស៊ូបងប្អូនត្រូវចាំថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ជនផ្ដាច់ការគឺទី1គឺបំបែកដើម្បីគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺបានន័យថាបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ាឲ្យខ្លាយទៅជាជំរាកតូចៗហើយឆ្លោះគ្នានៅក្នុងក្រុមទៅដើម្បីឲ្យយើងលែងទុកចិត្តគ្នាអាចលនាតវ៉ាហ្នឹងលែងធំដល់ពេលលែងធំយូរទៅរពេះរប៉ោះខ្សោះទៅបាត់អស់គេឡើងចាងថាឃើញតវ៉ាបានប្រមាណជប់អស់ហើយដូច្នេះអាហ្នឹងគេឈ្នះដោយឯងប៉ុន្តែបើការតវ៉ានៅតែបន្តគឺភាពជោគជ័យនៅតែមានតែរហូតហ្នឹងទោះជាគេមិនដោះស្រាយតែជាជោគជ័យបានន័យថាភ្លើងដែលខ្លួនឯងបង្កាត់ហ្នឹងគឺវានៅឆេះហឹមឬក៏ភ្លៀងដែលធ្លាក់មកបង្អោមកមេធំប្រាវមកប៉ុន្តែវានៅមានរលឹមស្រិចរហូតអញ្ចឹងជារលឹមរយស្បៃអញ្ចឹងរហូតមិនដាច់ភ្លៀងទេអញ្ចឹងទៅមនុស្សនៅតែប្រើឆ័ត្រប្រើអាវភ្លៀងដែលថាមេឃវានៅតែរលឹមអញ្ចឹងទៅអានេះនៅក្នុងន័យថាវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងការតស៊ូនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិការទូតអីនៅតែមានប្រយោជន៍ដោយសារអីគេនឹងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហើយប្រជាពលរដ្ឋមានទុកមានស្អីហ្នឹងហើយគេនឹងមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមាត្រា35ដែលចែងថាសំណើសេចក្តីស្នើទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានទទួលពិនិត្យនិងដោះស្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីអង្គការរដ្ឋគេនឹងចោទរដ្ឋាភិបាលអំពីភាពអសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងតើយើងមានសមត្ថភាពអីទៅធានាអ្នកវិនិយោគនៅស្រុកអាមេរិកឬក៏នៅស្រុកកាណាដាឬក៏នៅស្រុកយ៉ា